प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अणुदित्सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति सूत्रम्। एवञ्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण वर्णानां सावर्ण्यं भवति इत्युक्तवन्तः। परन्तु अ इत्युक्ते अष्टादश प्रभेदानामपि ग्रहणं भवति इति वक्तुम् इदं सूत्रम् आरभते। अणुदित्सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति अणु उदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति पञ्चपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र प्रत्ययः नाम तस्य प्रतीयते, सर्वत्र प्रत्ययः नाम प्रतीयते इति प्रत्ययः इति कथयन्ति। एवञ्च प्रतीयते नाम दर्शनम् इत्यर्थः भवति। प्रतीयते नाम प्रतिभासते इत्यर्थः। एवञ्च दर्शनम् इत्यर्थः अपि विद्यते प्रतीयते इत्यस्य, ज्ञायते इत्यर्थः अपि। प्रतीयते नाम ज्ञायते अथवा प्रतिभासते इत्याद्यर्थाः सन्ति। एवमेव अत्रापि अप्रत्ययः नाम अप्रतिभासः इत्यर्थः स्यात्। तन्निवारणार्थम् अत्र कथयति प्रतीयते नाम विधीयते इत्यर्थः। प्रतीयते इति प्रत्ययः नाम प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः। एवञ्च अविधीयमानः इत्यर्थः भवति। यत्र विधीयमानः न भवति सः इत्यर्थः। एवञ्च अविधीयमानः अण् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र उदित् नाम उकारः इत् इत्यस्ति। उत् इत् यस्य सः उदित् इति विग्रहवाक्यं भवति। एवञ्च उदित् नाम वर्गीयाक्षराणि अत्र गृह्यन्ते। वर्गीयाक्षराः अक्षराणि कानि वर्तन्ते तेषां ग्रहणं भवति। एवञ्च अत्र इदानीम् आहत्य अर्थात् इदानीम् अभिप्रायः सूत्रार्थः कः भवति इत्युक्ते सूत्रार्थः एवं भवति। अविधीयमानः उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इति। अविधीयमानः यः विधीयमानः न भवति अण् सः एवं उदित् उदिच्च सवर्णस्य अविधीयमानः इति विशेषणं तावत् अण् इत्यस्यैव विशेषणं भवति, न तु उदित् इत्यस्य। एवञ्च अविधीयमानः अण् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः। इदानीम् अस्य उदाहरणं यदि दास्यामि तर्हि स्पष्टीभविष्यति। उदाहरणार्थम् इको यणचि इत्यस्ति सूत्रं। तत्र किं वक्ति इकः स्थाने यण् भवति इति। इक् इति वर्तते। इक् स्थाने यण् भवति। इक् स्थाने सुधी उपास्यः इत्यस्ति। सुधी इत्यत्र ईकारः, तस्य यकारः आगत्य सुद्युपास्यः इति रूपं भवति। तत्र यद्यपि इकः यण् इत्युक्ते इकः इति यः प्रत्याहारः विद्यते सः न विधीयमानः। विधीयमानः कः अत्र यण् विधीयते, यण् विधीयते न तु इक्। एवञ्च अविधीयमानः वर्तते अण्, इक् वर्णः। सवर्णस्य संज्ञा स्यादित्युक्ते अष्टादश प्रभेदानामपि सङ्ग्रहः भवति तत्र। एवञ्च अतः सुधी इत्यत्र दीर्घ ईकारस्य सत्त्वेपि तत्र यण् आगच्छति। परन्तु यण् नाम अत्र विधीयमानः वर्तते, अतः अननुनासिकः यण् एव गृह्यते अत्र, न तु अनुनासिक यण् अपि। यद्यपि पूर्वमेव उक्तं वर्तते यवलाद्विधा इति, अनुनासिक अननुनासिकभेदेन यवलाद्विधा इति। एवञ्च तत्र अत्र यद्यपि किं भवति अननुनासिकयकारः एव गृह्यते। कुतः? तस्य विधीयमानत्वात्। एवमेव अनन्तरं त्यदादीनाम् अह इत्यस्ति सूत्रं। त्यदादीनाम् अह इति सूत्रे त्यद् तद् यद् इत्यादीनाम् अकारः विधीयते।
अकारः विधीयमानत्वात् तस्य अष्टादशप्रभेदानां संज्ञा न भवति। अष्टादश किन्तु ह्रस्व अकारः एव आगच्छति। त्यदादीनाम् अह इत्युक्ते अ इत्युक्ते अष्टादशानामपि सङ्ग्रहः भवति इति कृत्वा आकारः अपि तत्र विधीयताम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः विधीयमानस्य अष्टादशप्रभेदानां सङ्ग्रहः न भवति। अविधीयमानः अण् एव अत्र सवर्णस्य संज्ञा भवति इत्यभिप्रायः। एवञ्च सर्वं सम्पन्नम्। इदानीम् अण् उदिच्च इत्युक्तम्। अणुदित्सवर्णस्य च इत्यत्र अण् इत्यस्ति। अण् नाम अत्र यद्यपि वर्णसमाम्नाये नकारः द्विवारम् आगच्छति। वर्ण ऐवुण् इत्यत्र नकारः वर्तते। एवं हयवरट् लण् इत्यत्रापि नकारः वर्तते। एवञ्च अण् इत्युक्ते अत्र कः नकारः स्वीक्रियते, प्रथमनकारः उत अनन्तर अर्थात् द्वितीयनकारः स्वीक्रियते इति प्रश्नः, सन्देहः भवति खलु। कः नकारः स्वीकरणीयः इत्युक्ते तत्र सन्देहनिवारणार्थं वक्ति अत्रैव अण् परेण नकारेण इति। अत्रैव अण् परेण नकारेण अर्थात् अत्र नाम अणुदित्सवर्णस्य च इति सूत्रे तावत् परेण नकारेण इत्यभिप्रायः। अर्थात् पूर्वनकारः न स्वीकरणीयः, अपि तु परनकारः अर्थात् लण् इत्यत्र विद्यमाननकारः एव स्वीकरणीयः इत्यभिप्रायः। अत एव प्राचीनाः एकां कारिकां वदन्ति, परेणैवेन् ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवान् ग्रहा मताः ऋतेणुदित्सवर्णस्य इत्येतदेकं परेण तु इति। परेण एव इण् ग्रहाः सर्वे। यत्र कुत्रापि इण् इति प्रत्याहारः भवति चेत् तत्र नकारः नाम परेणैव ग्राह्यः, अर्थात् लण् इत्यत्र विद्यमानः एव। परन्तु पूर्वेणैव अण् ग्रहामत। अण् इति प्रत्याहारे तावत् पूर्वनकारः एव स्वीकरणीयः, अर्थात् ऐवुण् इत्यत्र विद्यमाननकारः एव स्वीकरणीयः, न तु उत्तरत्र विद्यमानः। परन्तु ऋते ऋतेणुदित्सवर्णस्य अर्थात् अणुदित्सवर्णस्य इति यदि सूत्रं भवति चेत् तत्र तावत् अण् नाम परेण नकारेण इति, अर्थात् द्वितीयनकारः स्वीकरणीयः इत्यभिप्रायः। एवञ्च ऋते तु अणुदित्सवर्णस्य इत्येतदेकं परेण तु इत्यभिप्रायः। एवं तथा च सूत्रार्थः सम्पन्नः। इदानीम् ಒಟ್ಟು ಈ ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ತುಲ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಸವರ್ಣಂ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇವಲ ಸವರ್ಣ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಸವರ್ಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಣುದಿತ್ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ. ಇದು ಪಂಚಪದಾತ್ಮಕವಾದ ಸೂತ್ರ. ಅಣು ಉದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಅಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ. ಯದ್ಯಪಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೋರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೋರುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿಧೀಯಮಾನವಾದದ್ದು ಅಣಾದಿಗಳು ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ತೋರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀಯತೆ ಅಂದರೆ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ವಿಧೀಯಮಾನವಾದದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಧೀಯಮಾನವಾದದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಯ. ತಥಾಚ ಅಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವಿಧೀಯಮಾನವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿಧೀಯಮಾನ ಅಣು ಉದಿಚ್ಚ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಎನ್ನುವುದು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉದಿತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಉತ್ ಇತ್ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಉದಿತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ವಿಧಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವ
ಅಣ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉದಿತ್ ವರ್ಣಗಳು ತಮ್ಮ ಸವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಕೋ ಎಣಚಿ, ಇಕೋ ಎಣಚಿ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಎಣ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಋ ಈ ಋ 4 ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ 4 ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹೀತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವು 4 ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ವರ್ಣ ಸಮಾಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ ಆ 4 ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈವು ಋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ಲುತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂತ್ರ ಇರೋದರಿಂದ ಸವರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸುಧೀ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಈಕಾರ ದೀರ್ಘ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ್ಯುಪಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಥಾಚ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣನ್ನುವುದು ವಿಧೀಯಮಾನ. ಎಣ್ಣು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡೋದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಣ ಸಮಾಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅನನುನಾಸಿಕ ಯವರಲ 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊರತು ಅನುನಾಸಿಕವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಧೀಯಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅಣ್ಣು ಅವಿಧೀಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಯಾವುದು ಉಕಾರ ಇತ್ತಾಗಿರುತ್ತೋ ಅನುಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವು ಅಂದರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು. ಕು, ಚು, ಟು, ತು, ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಪು ಅಂದರೆ ಪವರ್ಗ ಪೂರ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಣ ಸಮಾಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ನಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಉಣ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಯವರಟ್ ಲಣ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಕಾರವನ್ನು ಅಣ್ಣನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅನುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಮೊದಲನೇ ನಕಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ನಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರೈವ ಅಣು ಪರೇಣ ನಕಾರೇಣ ಅಂತ. ಅತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅನುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರೇಣ ನಕಾರೇಣ ಎರಡನೇ ನಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಣ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಾರಿಕ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೇಣೈವೇಣ್ ಗ್ರಹಾ ಸರ್ವೇ ಪೂರ್ವೇಣೈವಾಣ್ ಗ್ರಹ ಮತಾಃ ಋತೆ ಅಣುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಇತ್ಯೇತದೇಕಂ ಪರೇಣತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪರೇಣೈವ ಇಣ್ ಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇ, ಇಣ್ಣಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡನೇ ನಕಾರವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವೇಣೈವ ಅಣ್ ಗ್ರಹ ಮತಾಃ, ಅಣ್ಣನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವ ನಕಾರದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇ ನಕಾರದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರದು. ಋತೆ ಅಣುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ, ಆದರೆ ಅಣುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಕಾರ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇತ್ಯೇತದೇಕಂ ಪರೇಣತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಅನನುನಾಸಿಕ ಅಲ್ವ ತದೇವಂ. ಮುಂದೆ ತದೇವಂ ಅ ಇತ್ಯಷ್ಟಾದಶಾನಾಂ ಸಂಜ್ಞಾ. ಆಯಿತಾ? ಅ ಅನ್ನುವುದು 18 ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತಥಾ ಇಕಾರ ಉಕಾರವು, ಇಕಾರ ಮತ್ತು ಉಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಋಕಾರ ಸ್ತ್ರಿಂಶತಃ, ಋಕಾರ ಮಾತ್ರ 30 ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಋಕಾರ ಋಕಾರಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾವರಣೆ ಇದೆ. ಋಕಾರದ 12 ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಋಕಾರದ 18 ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟು? 12, 18, 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಋಕಾರ ಸ್ತ್ರಿಂಶತಃ ಏವಂ ಋಕಾರೋಪಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಋಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ 30 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಚೋ ದ್ವಾದಶಾನಾಂ, ಏಚ್ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 12 ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ರಸ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕ ಅನನುನಾಸಿಕ ಭೇದೇನ ಯವಲಾ ದ್ವಿಧಾ ಅಂತ.
ಅನುನಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅನನುನಾಸಿಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಕಾರ ವಕಾರ ಲಕಾರಗಳು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ವಾರ್ತಿಕಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ವಾರ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಉಕ್ತ ಅನುಕ್ತ ದುರುಕ್ತ ನಾಂ ಚಿಂತಾ ಯತ್ರ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ವಾರ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ ಗ್ರಂಥಂ ವಾರ್ತಿಕಂ ಪ್ರಾಹುಹು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಕಾರ ವಕಾರ ಲಕಾರ ಇವುಗಳು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಯ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಯ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಅನನುನಾಸಿಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟು ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ. ಆಯಿತು, ನಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಬೋದು.